ਵੇਖੋ ਜਗ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ, ਵੇਖੋ ਜਗ ਦੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ। ਕੁਝ ਖੇਡਣ ਆਂਦੇ, ਕੁਝ ਖੇਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੰਗੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ, सत श्री अकाल, ओम शांति। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चहेते प्रोग्राम खुशियां खेड़े साडे वेड़े विच। कहा जाता है कि जे तुसी रब नूं पाना चाहुंदे हो तां पहले अपने आप नूं सवारना पए। आओ इसे ते आज चर्चा करने आ कि किस तरह असी अपने आप नूं सवारना है। साडे नाल स्टूडियो विच उपस्थित ने ब्रह्मा कुमारीज़ दे बहुत ही वरिष्ठ भ्राता जी, भ्राता अमीर चंद जी। अमीर चंद भाई साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है साडे स्टूडियो विच। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, जिस तरह असी क्या कि जे असी परमात्मा नूं पाना चाहते हैं तां सानू दूसरियां दियां कमियां कमजोरियां नूं देखना बंद करके अपनी तरफ अपने आप नूं सवारना पएगा। ते भाई साहब, किस तरह पॉसिबल है? अपने आप नूं असी किस तरह सवारीए? मैं समझदा कि अपने आप नूं सवारन दा मैना ये आ कि असी अपने आप अंदर देखिए कि साढ़े अंदर कोई ऐसियां चीज़ां, ऐसे सुभाव, ऐसे संस्कार, ऐसियां आदतां, ऐसी कमियां कमज़ोरियां जिहड़ियां कि सानू भी तकलीफ देंदियां ने टाइम टू टाइम। ते जदों असी दूसरिਆਂ ਦੇ कनैक्शन च आने आ ते उन्हां नूं भी थोड़ा बहुत तकलीफ होंदी है। ते ਉਹ ਅਸੀਂ अगर अंदर झांक के देखिए और रियलाइज़ करिए और उन्हां चीज़ां तो मुक्ति पाने की कोशिश करिए, उन्होंने छड्डण की कोशिश करिए, तो मैं समझना कि इनू ही असी कहांगे असी अपने आप नूं सवार रहे हैं। भाई साहब, तुसी इस गल बारे की कहना चाहोगे कि जदों भी कोई गलत काम करता है कि उहदी आत्मा आवाज़ देंदी है कि यह काम गलत है, या आत्मा मारी जाती है एक पॉइंट ते जाके? मैं समझना कि ओरिजिनली हर एक जिहड़ा ना आत्मा, हाँ जी, उहदे च ईश्वर दी संतान होने दे नाते उहदे च सारियां गुण और शक्तियां किसी समय सी हाँ जी, ओरिजिनली। हाँ जी, मगर आस्ते आस्ते जदों वो अंदर दी आवाज़ नूं नहीं सुनदा और उहदे उल्ट काम करदा रहिंदा है हाँ जी, अगेन एंड अगेन, ते जिहड़ी उहदी ओरिजिनैलिटी है ना, वो फिर जिहड़ी है कमज़ोर पै जाती है। फिर उहनूं जिहड़ी आवाज़ आनी भी जिन्हों असीं कहने ना, वो भी आस्ते आस्ते बंद हो जाती किसी स्टेज ते। फिर रादर वो अपने गलत कामां नूं भी ठीक समझण लग पैंदा है। हाँ जी, और कई दफ़ा उहनूं अंदर दी आवाज़ इस तरीके नाल भी आनी शुरू हो सकती है कि नहीं बई इहदे बिना काम नहीं चलना, इहो ही रास्ता ठीक है। बिल्कुल। वो स्टेज फिर उहदी उदों पहुँच जाती है। भाई साहब, तुसी क्या कि आत्मा कमज़ोर हो गई है या आज जिहड़ा इंसान है वो कमज़ोर हो चुका है, पर असी फिर तो उन्होंने ताकतवर किस तरह बनाइए? ये उसकी ताकतवर बनाने का तरीका इहो ही है कि पहला साड़ी ये स्टेज आवे, हाँ जी, जिन्हों असी कहने अंग्रेजी च विल टू डू। साढ़े शासक ग्रंथां च भी क्या है, जदों इच्छा शक्ति जागृत हो जाए हाँ जी, तो कोई भी काम जड़ा है वो मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। मगर वो इच्छा शक्ति जिहड़ी है वो कितनी स्ट्रोंग है कि जदों आदमी वाकई ये अंदर समझ लवे कि आह रास्ता जिहड़ा है ये मैं नहीं इस रस्ते जाना, मैं इनू छड्डना है, और वो जिहड़ा स्ट्रोंग आ जाए, फिर आ जाएगा उन्होंने राइट कोई रस्ता मिले जिहड़ा रस्ता गाइड उन्होंने करे। रियलाइजेशन आने तो बाद उन्होंने कोई गाइड करने वाला भी प्रॉपर मिलना चाहिए। भाई साहब, तुसी गल कीती स्ट्रोंग विल पावर दी,
ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਟੇਜ ਵਾਕਈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਰਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਾਂ ਵਿਲ ਟੂ ਡੂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਲ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਗਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਉਹ 2-4 ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਾਕਈ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਥਾਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹਨਾ ਪਰ ਰਸਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਐਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਐਨੀ ਪੰਫਲੇਟ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ? ਯੂ ਆਰ ਆਲਸੋ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗਾਈਡ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੋਲਡਨ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਉਹ ਮਨੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 4 ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ: ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਨਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਥ ਮੈਨਾ ਪੈਸਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ, ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ,
ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਮਨੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਰਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੋ। ਕੀ ਮੈਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਡਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਉਹ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਨਨ ਚਿੰਤਨ ਧਿਆਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਡਾਇਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਟ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੇਤਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇयर इज अ ਲੋਟ ਆਫ ਚੇਂਜ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਰਲੀ ਦੀ ਬੈਟਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅੱਛੀ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਫ ਜੋੜੀਏ, ਖੁਦ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਫਿਟ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚਲਾਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਰਾਦਰ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਟਰੂਥਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਗਲਤ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਟਰੂਥ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਦਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੋਟਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਦਰ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਾਥ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ੋਰਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗਸ, ਸਮੋਕਿੰਗ, ਕਈ ਬੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਰਾਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਮੈਨ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਲਟ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਿ ਰਾਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2-3 ਦਫਾ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਦੇयर ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਚਾਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਖਿਚਾਵ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਮ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਲੇਅਰਸ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ IAS 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਦਿਸ ਕਾਜ਼ ਓਨਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰਫ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾਓ, 15 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਮਾਈਂਡ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਤਮ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਵ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।
ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੋਲਡੀਵੁੱਡ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ਾਂਤੀਵਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 8094913487, ਈਮੇਲ punjabi.gws@gmail.com। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਈਆ ਜਗ ਦੀ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ